Hello everyone, we are discuss about unimolecular nucleophilic substitution reaction in SN1 reaction. நம்ம இப்போ வந்து SN1 reaction பற்றி full details நம்ம பார்ப்போம். First net reaction, tertiary alkyl halide gives H2O. This H2O is polar protic solvents. It gives two type of product. One is retention and another one is the inversion. This is for retention product. This is for inversion product. இது ஏன் retention அப்படின்னா வந்து நமக்கு Cl பொசிஷன்ல இருக்கிற இடத்துலயே வந்து OH அட்டாக் ஆகும்போது நமக்கு வந்து retention. இதே வந்து ஆப்போசிட் ஆகும்போது அது வந்து inversion அப்படின்னு சொல்றோம். SN1 reaction is the two-step reaction. First one, releasing the leaving group and formation of carbocation. பார்த்தோம்னா வந்து நம்ம அதே டெர்ஷரி அல்கைல் ஹேலைடு எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து நமக்கு ஸ்லோ ப்ராசஸ். ஏன்னா இந்த Cl மைனஸ் லீவ் ஆகிறது வந்து ஸ்லோ ப்ராசஸ். இதுதான் வந்து நமக்கு ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Here formation of tertiary carbocation plus that Cl minus. This is the sp2 planar molecule. Second step, the tertiary carbocation of planar molecule OH minus attack on the either same side or opposite side. This is for I take A, this is B. Now this is A product and this is the B product. Retention and inversion. This is called as racemization. Next, now we are see about energy diagram. Here energy and the x-axis is equal to reaction progress. First one, and this is for reaction, this is for product. This is transition state 1, this is transition state 2, this is the intermediate carbocation. 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. If 1 is the reaction tertiary alkyl halide,
and the second transition state is the CH3 thrice. Here see, this is the dotted line, mean that is the weak bond. And the third process is CH3 thrice carbocation plus Cl minus. This is the intermediate. Fourth one, CH3 thrice. This is for nucleophilic attack to the second step. Transition state 2. This is transition state 1. This is for reaction. Finally, we get the tertiary butyl alcohol plus Cl minus. This is the product. Now, energy order. Energy order is transition state 2 is greater than transition state, transition state 1 is greater than transition state 2. Next higher energy is intermediate. Next reaction greater than product. இங்க பார்த்தோம்னா நம்ம எனர்ஜி ப்ரொஃபைல் டயக்ராம்ல பார்த்தோம்னா இங்க பாருங்க டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் 1 தான் வந்து ஹையஸ்ட் எனர்ஜி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா வந்து நமக்கு இங்க பாருங்க டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் 2. அதுக்கப்புறம் எதுக்கு எனர்ஜி அதிகம்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இன்டர்மீடியட், அதுக்கப்புறம் ரியாக்ஷன், அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட். ஒருவேளை நம்ம இந்த எனர்ஜி டயக்ராம் ஆர்டரை வச்சு கூட கொஷின் கேட்கலாம். ஒருவேளை கேட்டால் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் எந்த ஆர்டர், ரியாக்ஷன் எதுக்கு எனர்ஜி அதிகம் கம்மி, இப்படி மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க. கேட்டால் நம்ம அதுக்கு தகுந்தாப்போல் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் SN1 ரியாக்ஷன். First factor, order of reaction SN1 is equal to, this is first order kinetics. Second, it is rate expression, R is equal to K into tertiary alkyl chloride. Here 1, this is for only depends on substrate, not a nucleophile. இந்த SN1 ரியாக்ஷன் வந்து நமக்கு சப்ஸ்ட்ரேட்டை பொறுத்து மட்டும்தான் வருமே வெளியே நமக்கு நியூக்ளியோஃபிலிக்கை பேஸ் பண்ணி வராது. இதனோட மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம்னா நமக்கு இதுவும் 1 தான் வரும். Molecularity of reaction is equal to 1. Fourth factor, reaction carried out polar protic solvent only. நமக்கு போலார் புரோட்டிக் சால்வெண்ட் கொடுத்தாங்கனாவே நம்ம வந்து அது SN1 அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தனால், எத்தனால், இது போல எக்ஸாம்பிள் சால்வெண்ட். ஃபிஃப்த் ஒன், formation of carbocation is the rate determining step or DS. Sixth point, SN1 reaction involves in
this is for very important one. Intimate ion pair or connect ion pair. Intimate ion pair அப்படின்றது என்னன்னா வந்து நமக்கு மெத்தில், here methyl, here one methyl, here positive charge, டூ ஆப்போசிட் சார்ஜஸும் நமக்கு வந்து நியரா இருக்கும். அதுதான் வந்து இன்டிமேட் அயான் பேர். இந்த இன்டிமேட் அயான் ஃபார்ம் வந்து நம்ம SN1ல மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆக முடியும், வெளியே SN2ல இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகாது. Seventh one, it is form of inverted product. More than retention product. இங்க பாத்தீங்களா நமக்கு வந்து SN1ல both பாசிபிள். என்னன்னா வந்து நமக்கு ரிட்டென்ஷனும் பாசிபிள், இன்வர்ஷனும் பாசிபிள். இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நமக்கு வந்து ரெசிமிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து இன்வர்ஷன் ப்ராடக்ட் வந்து மோர் தேன் 50% வரணும். இதே வந்து ரிட்டென்ஷன் ப்ராடக்ட் வந்து லெஸ் தேன் 50% வரணும். அப்படி பார்த்தோன்னா வந்து நம்மளுக்கு 100% வந்து ரெசிமிசேஷன் இல்லைன்னு சொல்ல வராங்க. ஆனால் ரெசிமிசேஷன் தான் 100% அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. ஏன்னா வந்து 50-50 இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஈக்குவல் ரெசிமிசேஷன் சொல்லுவோம். ஆனால் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 58, இது ஒரு 42 இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் நமக்கு வந்து இன்வர்ஷன் ப்ராடக்ட் தான் வந்து மோர் ஃபெசைல். ஃபெசைல் மீன்ஸ் பாசிபிள். 8th point, if stable carbocation increases, rate of the reaction also increases. நம்மளுக்கு மோர் ஸ்டேபிள் கார்போகேட்டையான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா வந்து நமக்கு ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா வந்து இப்போ டெர்சரி கார்போகேட்டையான் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள், அப்போ ரேட் அதுக்கு அதிகம். பிரைமரி கார்போகேட்டையான் இஸ் லெஸ் ஸ்டேபிள், அப்போ அதுக்கு ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மி. 9th one, stability of carbocation inversely proportional to the activation energy. ஏன்னா ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருந்தாவே எனர்ஜி வந்து நமக்கு கம்மியாக இருக்கணும். அந்த ஈன்றது தான் வந்து ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. ஒருவேளை ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து லெஸ்ஸாக இருந்தால் ரியாக்டிவிட்டி வந்து மோராக இருக்கும். இஃப் activation energy is less, reactivity is more. Next one, இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்ப்போம். இங்கே பார்த்தோன்னா ஏ வந்து டெர்ஷரி ஆல்கைல் புரோமைட், பி வந்து பிஆர், சி பிஆர், டி பிஆர். நம்ம இது கொஸ்டின் என்னன்னா வந்து which of the following order is carbocation or rate. ரேட்டும் நமக்கு கார்போகேட்டையான் இன்க்ரீஸ், ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனால் நமக்கு ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கார்போகேட்டையான் ஸ்டெபிலிட்டி குறைஞ்சா நமக்கு ரேட்டும் குறையும். அப்படி பார்த்தோன்னா வந்து இங்கே வந்து நமக்கு என்ன ரேட் ஆர்டர் அப்படின்னா வந்து ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி, பி இஸ் கிரேட்டர் தென் சி, சி இஸ் கிரேட்டர் தென் டி. இதனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரேட் வந்து
இதுக்கு 1, 10 to the power -2, 10 to the power -6, 10 to the power -13. பவர் நெகட்டிவ்ல இருந்தால் நமக்கு வந்து ரேட் ரொம்ப 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 கம்மி அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன் அப்படின்னா வந்து இங்க பாருங்க, ஏன் ஏக்கு அதிகம், பிக்கு, சி, டி இதெல்லாம் போக போக கம்மியாயிட்டே போகுதுன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் செயினுக்கு தான் வந்து ரேட் அதிகமாக இருக்கும், கிரேட்டர் தேன் சைக்கிளிக் ரிங். இந்த சைக்கிளிக் ரிங்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் கார்பன் எதுக்கு அதிகமா இருக்குதோ அதுக்கு தான் ரேட்டு அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டியும் அதிகமாக இருக்கும். அப்படி பார்த்தோன்னா ஏ வந்து ஓப்பன் செயின், அப்போ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். பிசிடியை கம்பேர் பண்ணும்போது பி வந்து மோர் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இருக்கு, அதனால மோர் ஸ்டெபிலிட்டி. சி அதை விட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, டி அதை விட வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. அனதர் எக்ஸாம்பிள், வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து ஓப்பன் செயின். ஓப்பன் செயின்னா நம்ம ஏதோ ஒரு அல்கைல் ஹேலைடு ஒன்று எடுத்துப்போம். பி வந்து நார்போரின் டைப், ஏர் எஃப்பி F6. சி வந்து ஏர் ஒன் கார்போகேட்டியான். இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும், இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும். அப்படி பார்த்தோன்னா இதனோட ரேட்டு கார்போகேட்டியான் ஸ்டெபிலிட்டி எதுக்கு பார்த்தோன்னா வந்து A is greater than B, B is greater than C. ஏன்னா ஓப்பன் செயின் ஆஃப்டர் both are cyclic ring. If cyclic ring preference give to more number of carbon, rate also increase, stability also increase. Another example, A 3-member carbocation, B 4-member carbocation, C 5-member carbocation. இதில் பார்த்தோன்னா வந்து சேம் தான். ரிங் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் நமக்கு வந்து ரேட் ஆஃப் கார்போகேட்டையான் ஸ்டெபிலிட்டி ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். அப்படி பார்த்தோம்னா சி கிரேட்டர் தென் பி கிரேட்டர் தென் ஏ, இதுதான் அதனோட ஆர்டர். நெக்ஸ்ட் ஒன், another example, இங்க பார்த்தோம்னா வந்து Cl air 1 phenyl group, air 1 hydrogen, it gives the methanol. இது வந்து polar protic solvent. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு Cl மைனஸ் லீவ் ஆயிட்டா C air H air 1 phenyl air form carbocation. Now CH3O minus in front side attack or otherwise back side attack A and B. Now phenyl carbon, here one phenyl, here one hydrogen, here OCH3. This is retention. Another one, here CH, here oxygen, here OMe. This is for inversion product. இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் ஒன்று வரலாம், இது எப்படி போலார் அப்படின்னா வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் ஆட்டத்தோட ஒரு ஹைட்ரோஜன் அட்டாச் ஆகி இருந்தால் இது வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து இந்த H பிளஸை பிரித்து எடுத்துடலாம். இப்போ சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா OH, NH, SH, இப்போ FH இதெல்லாம் வந்து நமக்கு போலார் ஈஸியாக பிரித்து எடுக்க முடியும். ஒரு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி குரூப்போட அட்டாச் ஆகிருக்கிற அனைத்து ஹைட்ரோஜன்களும் நமக்கு வந்து போலார். அதனால தான் இந்த மெத்தனால வந்து நம்ம போலார்னு சொல்லுங்க. பார்த்தீங்கன்னா COH. இப்போ இந்த CH போலாரானா இது வந்து நான் போலார். ஏன்னா இங்கே கார்பன் வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியே கிடையாது. எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இருக்கு, நம்மளுக்கு வந்து வித்தவுட் லோன் பேரா இருக்குது. அதனால வந்து இது வந்து சிக்மா டோனரா ஆக்ட் பண்ணும். இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரோ காம்பவுண்ட், சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஹெட்ரோ காம்பவுண்டோட அட்டாச் ஆகிருக்கிற எல்லா ஹைட்ரோஜனும் நமக்கு வந்து
போலார் புரோட்டிக் சால்வெண்டா ஆக்ட் பண்ணும். another example, which of the following reaction rate is faster? A is allylic domination, here B is cyclohexene bromide. It gives SN1, here solvent is methanol, which is faster அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்போ பார்த்தோம்னா வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த லீவிங் குரூப் வெளியே போயிட்டு, ஏன்னா இங்கே நம்ம மெத்தனால் இருக்கும்போதே நம்ம SN1 கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து எனக்கு ஒரு கார்போகேட்டையான் கிரியேட் ஆகுது, இங்கேயும் ஒரு கார்போகேட்டையான் கிரியேட் ஆகுது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்லைலிக் கார்போகேட்டையான், இது வந்து செகண்டரி கார்போகேட்டையான். இப்போ வந்து OCH3 மைனஸ் OCH3 மைனஸ் வந்து அட்டாக் ஆனால் நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட் இஸ் OCH3, here also OCH3. இப்போ நம்மளுக்கு எது ஸ்டேபிள் கார்போகேட்டையானோ அதுதான் வந்து ரேட் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இதுதான் ஃபாஸ்டராகவும் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அப்படி பார்த்தோம்னா வந்து நமக்கு A is faster than B. Next one, reactivity of SN1 reaction. இப்போ பார்த்தோம்னா CH3 CCl CH3 N1 methyl, here also CH Me Me, here Cl, here CH3 CH2 Cl. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெர்சரி பியூட்டைல் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஐசோப்ரோப்பைல் குளோரைடு, இது வந்து எத்தில் குளோரைடு. அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆர் டெர்சரி அல்கைல் குளோரைடு, அல்கைல் ஹேலைடு or chloride, this is for chloride. Secondary alkyl chloride, a primary alkyl chloride. இதான் நம்ம ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் SN1க்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன், reactivity of SN1 reaction depends on ability of leaving group. பார்த்தோன்னா இங்கே ஆறுன்றது ஒரு எத்திலோ மெத்திலோ ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம். அயோடின் இஸ் கிரேட்டர் தென் புரோமின் அண்டு குளோரின் அண்டு ஃப்ளூரின். உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், ஏன் நம்மளுக்கு அயோடின் தான் லீவிங் குரூப் அதிகம் அப்படின்னு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுன்றது ஏதோ ஒரு மெத்திலோ எத்திலோ, அப்போது இங்கே வந்து கார்பன் இருக்குது. கார்பன்ன்றது 2p, இது வந்து 5p. இதே வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கார்பன் 2p தான், ஆனால் இது 2p. இந்த 2p வந்து ஓவர்லேப் வந்து வெரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இதே வந்து இந்த 2pயும் 5p ஓவர்லேப் வந்து வெரி வெரி புவர் ஓவர்லேப்பாக இருக்கும். புவர் ஓவர்லேப் அப்படின்னா வந்து வீக் பாண்டாக இருக்கும். ஸ்ட்ராங் ஓவர்லேப் அப்படின்னா வந்து ஸ்ட்ராங் பாண்டாகவும் இருக்கும். அதனால வந்து இதே ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் வருது அப்படின்னா வந்து நமக்கு இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து எனர்ஜி அதிகமாக கொடுக்கணும். இதே ஒரு வேளை இந்த அயோடினை பிரேக் பண்ணுறது ஈஸி, ஏன்னா இது வந்து வீக் பாண்ட். அதனால வந்து ஈஸியாக வந்து அயோடினை வெளியே அனுப்பி. இதுதான் வந்து ரீசன் நமக்கு ஏன் அயோடின் வேகமாக லீவிங் குரூப் நடக்குது, ஏன் ஃப்ளூரின் மெதுவாக நடக்குது அப்படின்றதுக்கான காரணம்.
இப்போ ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் நோட் conclusion of SN1 and SN2. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா பிரைமரி அல்கைல் ஹேலைடு. பிரைமரி அல்கைல் ஹேலைட்னாவே நமக்கு SN2 ரியாக்ஷன் தான் நமக்கு போகும். செகண்ட் பாயிண்ட், இதே செகண்டரி அல்கைல் ஹேலைட்னு பார்த்தோம்னா வந்து நமக்கு ரெண்டு விதமாக இருக்கு. ஒன்று H2O, இன்னொன்று வந்து DMSO. DMSOன்னா என்ன இல்லை, இங்கே பாருங்க டபுள் பாண்ட் ஓ. இங்கே பாருங்க, இங்கே எஸ்லையோ இல்லையோ ஆக்சிஜன்லையோ நமக்கு வந்து ஹைட்ரோஜன் அட்டாச் ஆகி இல்லை. அப்படி அட்டாச் ஆகி இருந்தால் நமக்கு அதுவும் போலாராக ஆக்ட் பண்ணும். அப்போ இங்கே வந்து இது வந்து போலார் அப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட். இங்கே வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனோடு அட்டாச் ஆகிருக்கு ஹைட்ரோஜன், அதனால இது வந்து போலார் புரோட்டிக் சால்வெண்ட். இப்போ நமக்கு போலார் புரோட்டிக் சால்வெண்ட்னாவே நமக்கு SN1 மட்டும்தான் நடக்கும். இதே போலார் அப்ரோட்டிக்னா இங்க வந்து SN2 தான் நடக்கும். இதே செகண்டரி அல்கைல ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கோங்க. இப்போ தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து டெர்ஷரி அல்கைல் ஹேலைடு. டெர்ஷரி அல்கைல் ஹேலைட்னாவே நமக்கு தெரியும், நமக்கு SN1 தான் பாசிபிள் ரியாக்ஷன். I hope all are understood this SN1 reaction. Thank you.